कि साडे वास्ते अज का दिन जिथे श्रोमणी अकाली दल वास्ते अज का दिन बहुत ही खुशियां वाला दिन है, उत्थे साडे 4-5 हल्कों वास्ते पैल हल्का, खन्ना, समराला ते सांभेवाल, जिथे सरदार जगदेव सिंह बोपा राय जी इन्नी भी ज़्यादा इज्जत है, जिथे भी किसी को चले जान इन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिता। और ये नाल सब तो बड़ी खुशी की गल है, अज श्रोमणी अकाली दल की सारी जथेबंदी भी बैठी है। आम तौर पर जदों कोई बंदा पार्टी के विच आउंदा है, कोई इतराज करता है, कोई नुकताचीनी करता है, जिदन का पता लग्या अकाली दल के वर्करां नूं, लीडरां नूं कि बोपा राय साहब कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कह के श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं, उस दिन का पैल हल्के खास करके ब्याह वर्गा चा चढ़िया होया। आ बैठे ने BSP के जिहड़े अपने कैंडिडेट ने डॉक्टर जसबीर सिंह, ये भी कई बार इन्होंने कुछ जाके आए। इन्हां दी सब तो बड़ी खासियत जिथे बहुत बड़े दानी ने, नेक इंसान ने, बाल साहब जिन्नी देर कांग्रेस पार्टी के विच रहे ने, इन्होंने पार्टी नाल गद्दारी नहीं की। मैनूं याद है साधु सुख घटाणी MLA हुंदे सी, मेरे बहुत निजी सी, उन्होंने बेटा बैठा जी सरदार मनजीत सिंह, इन्होंने पिंड दे ने। उस मौके साधु सुख घटाणी दे नाल तकरीबन सारा ही पिंड लग गया सी, पौने तो वध पिंड साधु सुख घटाणी दे नाल हो गया सी, मेरे चोण लड़ रहे सी। जबकि साधु सुख घटाणी दे नाल बोपा राय साहब दा प्यार भी सी, लेकिन इन्होंने गल कही कि प्यार वक्री चीज आ, पार्टी वक्री चीज है। ते उस मौके बूथ उत्ते भी आप बैठे कांग्रेस पार्टी वालों, कांग्रेस पार्टी का कोई बूथ लाने को तैयार नहीं सी। ਉਹਦਾ हालात दसणगे टांडा साहब किस करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। और इन्होंने एक जी सब तो बड़ी खूबी अज तो बाद अपना इन्ने सिररी ने अज तो बाद श्रोमणी अकाली दल पिछे ते BSP पिछे जान मार देंगे अपनी, लेकिन दोनों पार्टियां नुकसान नहीं होगा। इन्हों का एक कहना है कि चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, चाहे मेरी फैक्ट्री 700-800 वर्कर इन्हों की फैक्ट्री नहीं काम करता है, चाहे मेरा वर्कर हो, जे तुसी मेरे हो, मेरे काम करते हो, मेरे नाल तुहाडी लिहाज है, हुण वोट अकाली दल नूं पाउणी पऊगी। जे अकाली दल नूं तुसी कोई वोट ना पाओगे तो फिर मेरे डेढ़ी ना करेगा। एड्डी बड़ी सिफत। सो मैं समझदा, मैं बाल साहब इन्होंने कह बैठा 2 दिन पहला भी बाल साहब तुहाडा बहुत सत्कार करते हैं ते तुहानूं पार्टी का अहुदा भी देना चाहुंदे ने। ते मैनूं जवाब की दिता है, मैं अहुदिया करके पार्टी दे विच नहीं आया, मैं तो केवल पार्टी को ते बाल साहब को कला सरकार भाल ला, मैनूं होर कोई चाहिदी नहीं है। नहीं आम तौर पर कंडीशनां लाउंदे आ लोग कि मैनूं आह दओ जी, मैनूं आह दओ। सो मैं समझदा साडे वास्ते अज बहुत बड़ा फल मिलिया। 5000 वोट का फर्क पैल हल्का ही दसूगा कि 5000 वोट का फर्क अज तो ही पैल हल्के दे विच पऊगा। मैं धन्यवाद करदा ते मुबारकबाद है। सत्कारयोग प्रधान जी बोपा राय साहब दे नाल होए आए जिन्ने भी सत्कारयोग सज्जन आए ते समूह अकाली जत्थे दे वर्कर साहिबान, लीडर साहिबान, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान जी इन्हां दी बोपा राय साहब दी 35 साल का संपर्क है कांग्रेस दे। हर इलैक्शन इन्होंने मॉनिटरी मदद भी की ते बूथ ते बह के सेवा की है। उन्हां चों है कदे कांग्रेस पार्टी तो अज तक कोई अहुदा ना मंगिया, ना तवक्को रखी, ना इहदे बारे सोचिया।
एक नैशनल पद्धर के लीडिंग इंडस्ट्रीलिस्ट है। ये स्विच गियर्स बनाते हैं, कदे भी ऑर्डर फुलफिल नहीं होंदा इन्हां दा, स्केयरसिटी च रहिंदा है। पूरी कंट्री च इन्हां दा नैटवर्क है, पूरे पंजाब च इन्हां दा नैटवर्क है। इन्हां दे और जिन्ने भी डीलर्स हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर मोटर्स नूं स्विच लगते हैं, हर जगह पूरे पंजाब च इन्हां दी किते ना किते कॉन्टैक्ट ते जा रहा। इन्हां दा रिश्ता इन्हां दे एम्पलॉइज़ नाल इस तरह का है कि ज्वाइन करन तो पहला मीटिंग करके कंसेंट लईए, फिर जिन्ने इन्हां दे क्लोज मित्र सी, दोस्त सी, जिन्हां दी इन्हां ने मदद की है, जो इन्हां दे साथी हैं, एक एक नूं बुला के उन्हां दी कंसेंट लईए। एंड कदे भी इन्हां ने कांग्रेस नहीं छड्डनी सी। ਉਹਦੀ एक वजह ऐसी बनी कि इन्हां दा एक लॉयर सी खन्ने दा, इनकम टैक्स का, उन्हें इन्हां तो पैसे ट्रांसफर करा के अपने अकाउंट्स दे विच जाली वाचर्स इनकम टैक्स के बना के रिटर्नस भरते। 2.5-3 करोड़ का इन्हां दा पैसा उदों पता लग्या जब इनकम टैक्स के नोटिस आए। उस इशू ते उस पार्टी जिहदी 35 साल सेवा की होवे, उन्हां दे जिहड़े लीडर्स होण, चाहे खन्ने दे चाहे पैल दे MLA साहब होण, इन्हां दी मदद नहीं की, बन के उस जालसाज की मदद की। एंड इवेंचुअली इन्हां ने आप सिंगल हैंडेडली फाइट करके केस रजिस्टर करवाए। इवेंचुअली मेरी किस्मत चंगी कि मेरे एसोसीएशन च आए, इन्हां ने मैनू लॉयर अंगेज किया, तो मैं पहले दिन तो ही इन्हां नू बेनती करन लग गया सी। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहना है कि इन्होंने मेरी तो ढिल्लों साहब की बेनती स्वीकार की, तो अज आप ज्वाइन कर रहे हैं। एंड ढिल्लों साहब ने जिवें दस्सिया 5000, मैं थोड़ा ऑनेस्टली दसा, ये अंडर एस्टीमेट है, ईवन बियॉन्ड दैट। पूरे पैल खन्ना इस एरिए दे विच कोई आदमी इन्हों माड़ा नहीं कहता, सब इन्हों की प्रशंसा करते हैं। तो पूरी कांग्रेस शॉक्ड है इन्हों के जान नाल। हुण इन्हां कोल बहुत बंदियां ने गेड़े मारे हैं, पर इन्हें क्लीयरली किया है मैं फैसला कर लिया, मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। इज़ ए मैन ऑफ वर्ड्स, इज़ ए मैन ऑफ कमिटमेंट, एंड इन्हां तो बैटर परसनैलिटी उस एरिए च कोई नहीं, मैनू कोई गुरेज नहीं है। सो मैं इन्हों जी आया करना, तो ये अकाली दल लई बहुत बड़ा एसेट। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग दे विच पहुंचे साडे सारे सत्कारयोग साडे भरा और साडे बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, ढिल्लों साहब, टांडा साहब, और मैं किहदा नाम लवां, बहुत सत्कारयोग इत्थे शख्सियतां बैठियां ने, और मैं सारे फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस तो पहला ढिल्लों साहब ने दस्सिया क्यों मैं कांग्रेस पार्टी दे विच 35 साल लगातार पूरी वफादारी और ईमानदारी नाल सेवा की है। और कदे जिस तरह टांडा साहब ने दस्सिया भी कदे इन्हां तो कांग्रेस पार्टी तो कदे कोई अहुदा या किसी चीज़ की मंग नहीं सी कीती, बिल्कुल सच्ची गल है। और कारण की होया, खन्ने दा एक मैं शॉर्टकट दसन लगे हैं, क्यों मीडिया के कोल बहुत समा साडे भरा ने बहुत घट होंदा है। पहला बहुत इन्हां दा मीडिया वालियां दा मैं सारे भरावां दा धन्नवाद करदा कि उन्होंने बहुत टाइम छड्डिया। और मैं शॉर्टकट दसन लगे हैं, एक साडा खन्ने दा जो एडवोकेट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो टैक्स वगैरह भरदा सी, उसने साडे उहदे विच पेमेंट दे विच जो बैंक के थ्रू साडी पेमेंट उहदे अकाउंट जांदी सी, अगे ट्रांसफर करने हुंदे सी, उस दे विच घपला कीता। उस दे थ्रू अगे जदों असी उस दे जदों रिकवरी होण लगी, रिकवरी वाले अपने आए महकमे के डिपार्टमेंट के बंदे आए, जो भी आए, उस तो बाद उसदियां जाली रसीदां जो निकलियां, पहला असी अपने वालों
ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟੋਟਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰਵ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ ਜੋ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਔਨ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਟੀਮ ਮਾੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਐਜਾ ਗਲੋਰੀਅਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਬੈਠਣਗੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ BJP ਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋਗਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਬੋਪਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਬੜਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਐ ਭੁੱਖ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਚਲੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਲ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ, विजय कुमार पैल, सुरजीत सिंह पैल, करनैल सिंह कढ़ाणी खुर्द, सुरजीत सिंह कढ़ाणी खुर्द, सुविंदर सिंह कढ़ाणी खुर्द, लखविंदर सिंह कढ़ाणी, गुरविंदर सिंह हैप्पी कढ़ाणी, हरबीर सिंह मसूदड़ा, गुरमेल सिंह मसूदड़ा, जसप्रीत सिंह मसूदड़ा, अवतार सिंह मसूदड़ा, सरबजीत सिंह मसूदड़ा, मेली राम दौ माजरा, राज सिंह शाहपुर, बलवीर सिंह कढ़ाणी कला, बूटा सिंह बगली, सिमन सिंह कढ़ाणी खुद। बहुत सारी टीम जी है, उन्होंने असीं उत्थे जाके पैल हल्के में ज्वाइन करावांगे, क्योंकि इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ जाना औखा सी। कुछ बंदिਆਂ ने असीं नाम नहीं बोल सके, उन्हां कोलों भी असीं माफी मंगदे हां ते सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद। ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮਟ ਆਜੋ ਭਿੰਦਰ ਜੀ ਆਜੋ।
ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰਾ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਆ ਪਾ ਦੋ ਆ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕਿਆ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਮਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਆਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹਜਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੈ ਜੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਜ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵਧਾਈ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੀ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਲਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੌਣ ਆਈ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡੂਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗੀ ਬੋਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਓ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੀ ਨਾ ਆਪ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਚੀਕੂ ਖਾਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ
ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ।